ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ वालद और वालदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा फातिमा का निकाह यकम ज़िलहज वाले दिन होया सी। 9 ज़िलहज का जिहड़ा रोज़ा है, जिहड़े हज ते नहीं गए हुए, जिहड़े पाकिस्तान च मौजूद ने या दुनिया के दूसरे शहरों च मौजूद ने, वो 9 ज़िलहज का रोज़ा रखन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ये ਜਿਹੜੇ 10 दिन ने ना, फर्ज करो कोई बंदा माड़ा है, वो समझो कुर्बानी नहीं कर सकता, लेकिन 9 ज़िलहज का रोज़ा रख सकता है, ठीक है ना जी। और पहले ਜਿਹੜੇ 10 दिन ने उन्होंने ਵਿੱਚ अपने कोल अगर वो मोटरसाइकिल ते वे, साइकिल ते वे, गड्डी ते वे, कोई 8-10 पानी ਦੀਆਂ बोतलां रख लवे, जिथे किते राज किसी ਨੂੰ प्यासा देखे ਉਹਨੂੰ एक बोतल दे देवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों, जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। प्यारे वेखण वालिओ, तुहानूं सारिआं नूं साडे वल्लों ज़ुलहज दे मुबारक महीने दियां ढेर ढेर वधाइयां होण। प्यारिओ, ये सारे दिन, ये सारे महीने, ये सारे साल अल्लाह पाक सच्चे साईं दे बनाए हुए ने, पर अल्लाह पाक सच्चे साहिब ने आपू ही बाज़ दिनां दे उत्ते फजीलत दिती हुई है। जी को रमज़ानुल मुबारक दा महीना है, जदों वो महीना अल्लाह पाक दा आउंदा है ते मुसलमानां नूं किन्ने चाह चढ़दे ने। उस मुबारक महीने दे विच कीतियां जान वालियां इबादात दा कई गुना सवाब वधा के अल्लाह पाक अपने बंदियां नूं देंदे ने। प्यारिओ, इसे तरह ही हज दा ये मुबारक महीना जिहड़ा है, जिन्हों ज़ुलहज आख्या जाता है, ये महीना भी अल्लाह पाक सच्चे साईं दा बड़ा ही मुबारक और बड़ा फजीलत वाला महीना है। अल्लाह पाक कुरान पाक दे विच इहदी कसम चुकदे ने, वल फजरे वलयालिन अशरे, यानी इस महीने दी, इहदे आगाज़ दी ते इहदे पहले 10 दिनां दी अल्लाह पाक साडा सच्चा साईं कसम पे चुकदे ने। प्यारिओ, जदों अल्लाह पाक कोई गल कसम चुक के करन ना, ते उस गल दी अहमियत ते फजीलत होर वध जाती है। ये महीना जिहदे विच असी कुर्बानी भी करने आ, ये प्यारा महीना जिहदे विच हज वर्गा मुकद्दस फरीज़ा दुनिया भर दे मुसलमान अदा करते हैं। ते प्यारिओ, इस महीने दी एक होर सब तो वड्डी फजीलत यह है कि हज दे ही मुबारक मौके दे उत्ते, हज्जतुल विदा दे मौके दे उत्ते अल्लाह पाक सच्चे साहिब ने अपनी नेमत, ये दीने इस्लाम जिहड़ा अल्लाह पाक ने सानू दिता, सानू बख्शिया, इहदी तकमील होई सी। ते प्यारे नबी पाक दे मुखड़े चों अल्लाह पाक अखवाया हज्जतुल विदा दे मौके दे उत्ते कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि अज मैं दीने इस्लाम तुहाडे ते मुकम्मल कर दिता और अपनी नेमत जिहड़ी है वो भी तुहाडे ते पूरी कर दिती। ज़ुलहज दे महीने दे की फज़ाइल ने, इहदे पहले जिहड़े 10 दिन ने, बिलखसूस पहला अशरा, उहदी की फजीलत है। इस अशरे दे विच सानू किहड़ियां इबादात करनियां चाहीदियां ने, सच्चे साईं नूं किस तरह मनाउणा चाहीदा है, इन्हां
ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮਾਰੂਫ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਮੁਆਲਜ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हजूर बड़ा ही पाक महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ खैर ਜਨਾਬ, ਔਰ ਸਾਡੇ मुबारक, ਸਾਰਿਆਂ खैर, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ खैर ਮੁਬਾਰਕ मुबारक ਹੋਵੇ। जी, खैर मुबारक डॉक्टर साहब। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਸਾਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਬਦ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਸਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਫਲਤ ਦਾ ਇਰਤਕਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਕਫੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕ ਦਿਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਐਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕਮ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ੁਲਹੱਜ। ਜ਼ੁਲਹੱਜ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਮਨਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। तो मकसद ये वे जिस तरह जनाब ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने कसम खा के कुरान पाक फरमाया वल फज्र वलयालिन अश्र वशफी वल वतर। वाह। उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये अल्लाह पाक ने जी कसम खाधी है ना जी 10 रातां दी, जी, ये जिलहज दे 10 दिन ने, क्योंकि नाल ही अल्लाह पाक फरमाते हैं ये एक ताक रात है, एक जुफ्त रात। वाह। 9 अरफा की जी रात है ਉਹ ਤੇ ਤਾਕ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ 10 ਜਿਹੜੀ ਯੌਮੇ ਨਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਾਤ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰੀਮੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੇ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਸਲਨ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਇਹ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ, 27 ਗੁਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਸਵਾਬ। 1 ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਵਾਜ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੋ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇੰਨੀ ਵਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਫਰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਨਫਲ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਾਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲੱਭੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਅੰਜ਼ਲਨਾਹੁ ਫੀ ਲੈਲਤਿਲ ਕਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ। ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਨਜ਼ੂਲ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲਹੱਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਦਿਨ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਕਮ ਜ਼ਿਲਹੱਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ
वालद और वालदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा फातिमा दा निकाह यकम ज़िल हज वाले दिन होया सी। अल्लाह कैसी बरकत वाली दिन है जनाब। वाह वाह और कुरान पाक दे विच अल्लाह पाक फरमांदे ने फस्ताबिकुल खैरात हाँ कि नेकी दे कम्मां दे विच अगे वधन दी कोशिश, सबकत लवो सबकत लो। हाँ फस्ताबिकुल खैरात सबकत लै हाँ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਸਹੀਹ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਯੌਮੇ ਅਰਫਾ ਦਾ 9 ਜ਼ਿਲ ਹੱਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੰਨੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ 9 ਜ਼ਿਲ ਹੱਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਤਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜ਼ੁਲ ਹੱਜ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਾਲ ਕਟਾਏ, ਨਾ ਨਹੁੰ ਆਪਣੇ ਤਰਸ਼ਵਾਏ, ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਵਾਜ਼ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਇਸੇ ਸਵਾਬ ਅਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਅਮਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਤਰਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਸ਼ ਤੇ ਇਸ਼ਰਾਕ ਹੈ, ਅਵਾਬੀਨ ਹੈ, ਤਹੱਜੁਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਨ ਔਰ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਹ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਤਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਾਨ ਔਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਜ਼ਿਲ ਹੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ 9 ਜ਼ਿਲ ਹੱਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ। ਵਾਹ। ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ ਹੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰਨ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਦਿਨ ਨੇ, 3 ਸੁਪਾਰੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਕਾਫ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ 3 ਸੁਪਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਨਾਬ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤਰਜਮੇ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, AC ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਇਤਕਾਫ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਦੁਆ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕਲਮਾ ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਵਾਹ। ਔਰ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰੀਏ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਸੁਬਹ, ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਸ਼ਾਮ। ਵਾਹ। ਨਾਲ ਇਸਤਗਫਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾਫਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਹੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਯਾਮ ਤਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਵੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਵਲਿल्लाहिल ਹਮਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਹੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाहु, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵਲਿल्लाहिल हम्द, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੱਸ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ, ਇਸੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁੱਲ ਜੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨੇਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦਈਏ, ਖੈਰਾਤ ਈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜੋਈ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10 ਜ਼ੁਲਹੱਜ ਨੂੰ। ਹੈ ਜੀ, ਹੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਿਰ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਔਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਰਤ ਵਸਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮਾ ਹਾਜਰਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨਸਾਨ ਬਿਆਬਾਨ ਸਹਿਰਾ ਸੀ, ਲਕੋਦਕ ਛੱਡ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ। ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੀ। ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਖਤ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਸੀਆਂ ਨੇ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਫਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਮਰਵਾ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੂਰ ਵੇਖਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਸੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ। ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਬੇ ਸ਼ਫਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਹੱਜ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਇਨਾਮ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀਨੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਚਸ਼ਮਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਹਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇਟਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ, ਤੇ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਫਜ਼ਲ ਤਰੀਨ ਸੈਯਦੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਨੇ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਨੇ, ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕਤ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਤਰੀਨ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੀ ਨਸਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਆਪ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੱਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਆਬਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਨਨਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ। ਮਾਈ ਹਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ ਨਸੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਫਾ ਪਾਕ ਮਰਵਾ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਦੀਆਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਫਰਮਾਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ, ਤਕਲੀਦ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਹਾਜਰਾ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਸੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਸਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਣਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪੈ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਵਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਿਸ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਦਾਗ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ। ਮਸਲਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 70,000 ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਵਲ ਖੇਸ਼ਾਂ ਬਾਦ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਝਿੜਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ MS ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਪੈ ਈਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਜਰਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਵਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਉਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-3 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲੈਣ ਹਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ 10-20 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ 3-4 ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਰਸਾਂ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ 9 ਜ਼ਿਲਹੱਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੇ ਕੋਈ 8-10 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਘਰੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਲੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਤਾਤ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਤਲ ਠੰਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਟਟੋਲੋ, ਇਖਲਾਸੇ ਨੀਅਤ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰ ਚਾਹੀਦੀ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਅਤ ਨੇਕ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਮਾ ਲਾ ਮਾਲੋ ਬਿਨਨੀਯਾਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਲ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ 200-300 ਮੋਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਿਆਏ ਮਰ ਗਏ। ਤਰਿਆਏ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਲੋ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਸੀਨਾ ਠਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਲੋ ਦਿਲੋ ਨਿਗਾਹ ਕਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਵਲੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ, इश्क ना हो तो शराओ दी बुत कदाए तसव्वुरात। प्यारिओ, अल्लाह पाक सच्चा साईं ये वेखदा है भई मेरा बंदा
ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਕੀਦਤ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਤਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿਖਾਵਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਾਬਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਛਤਰਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਸਤਤਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਛੋਟਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦੋ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਫ ਕਬੂਲੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਖਵਾਂਚਾ ਫਰੋਸ਼, ਰੇੜੀ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਸਰਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਨੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਫਰੋਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਕਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੇਕੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਇਸਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਦਕਾ ਅਪੜੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਸ਼ਕਸ਼ੋਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਈਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਉੱਲਾਹ ਵ ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤੇ ਇਸਤਤਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਚੱਲ